So some reactions related to the Grignard reagent we have to consider here. In aldehyde and ketone we have also studied already the reaction with Grignard reagent to form aldehyde or ketone. But here we want to prepare the compound that is hydrocarbon, means alkane. So if we want to prepare hydrocarbon, then this Grignard reagent RMgX, if it is treated with a methyl alcohol or ethyl alcohol like that, then R group, and from this OH, H is replaced and here it is attached with RH and hydrocarbon is formed and one byproduct is MgXOCH3, alkoxy group and halide group attached to magnesium, because magnesium is divalent, therefore two bonds are forming at a time, and therefore such type of product is formed. It is byproduct, so we care about this one, hydrocarbon. You can take here R means CS3 group or here Br, and then you get a methane, methane, ethane, propane, any compound. So by using alcohol or by using ammonia also same type of hydrocarbons will be formed here. RMgX react with NH3, well, that NH3 split into NH2 and H. So this H from here it is coming to R and forms RH. So NH3 is split as a NH2 and H. Here CS3O and H like this. So this H is reacting with this R, or here from ammonia H is reacting with R, and like this here RH is forming plus MgX NH2. Now we have to consider in detail about the Wurtz reaction. We have already studied this reaction in 11th standard. Then the topic that is alkanes. So same reaction is there. If you have notes from the 11th standard, then you remember that. So when alkyl halide treated with a sodium metal, so it is a method of preparation of alkane in that topic. So same reaction is under now Wurtz reaction. So alkyl halide we have to take how many molecules? 2, and react with 2 atoms of sodium. Sometimes zinc etc. used, but here we are taking only sodium. Okay, and solvent must be used here, like the Grignard reagent. Required solvent is dry ether. So RR means 2 alkyl groups condense with each other, and it is nothing but alkane, plus twice NaX is a byproduct. So you can take here particular example, any example you can take, means ethyl group, ethyl, methyl, same or different groups you can take. So one carbon containing compound, if you want, you can take such type of, means same, means alkyl groups here. So only methane cannot be prepared by this method, you know that. So 2 molecules of C2H5Br react with 2 atoms of sodium in the presence of dry ether. So 2 C2H5 group when condensed with each other, they are forming the compound like this. It is nothing but how many carbon? 2 and 2, 4. And how many hydrogen? 10. So C4H10 means nothing but that is butane, N-butane, and it is having structure like this also. So you can write on C2H5 group as CS2, CS3, CS3. They bonded with each other by single bonds. Thus NaBr as a byproduct here we have to consider. So 2 molecules are going to form on the 2 NaBr. Now if we want to prepare the alkanes with odd carbon number, then you can take one as a odd carbon containing alkyl halide. So CS3I treated with C2H5I plus twice Na. So C2H5 and CS3, if you add it, then C3H8 means CS3 C2H5 means nothing but C3H8 is forming plus twice NaI. Now this is nothing but CS3 CH2 CS3, that is called as a here propane. So this compound is nothing but, you know that it is a propane. So या ठिकाणी बघा CS3 ग्रुप प्लस C2H5 ला आपण CH2 CS3 असं पण लिहितो, त्यामुळे या ठिकाणी हे कंपाऊंड या पद्धतीचं फॉर्म होते. त्यानंतर आपण बघणार आहे त्याच प्रकारची रिएक्शन ही एरोमेटिक कंपाऊंड मध्ये पण होते. मगाशी जसं ग्रिग्नार्ड रिएजंटची आपण एरोमेटिक बरोबर बघितली, त्याच प्रकारची रिएक्शन या ठिकाणी एरोमेटिक कंपाऊंड बरोबर पण होते. त्या रिएक्शनला वर्ड्स
फिटिग रिॲक्शन म्हणतात. तर वर्ड्स रिॲक्शनमध्ये फिटिग या प्रकाराने थोडंसं काय केलेलं आहे म्हणजे या ठिकाणी डेव्हलप केलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये इन्स्टेड ऑफ युजिंग सिम्पल अल्किल हलाइड्स इज यूज्ड हिअर अरिल हलाइड्स. तर अरिल हलाइड यूज केल्यामुळे वर्ड्स फिटिग रिॲक्शन्सला म्हणतात. तर अरिल हलाइडचा एक मॉलिक्यूल, अल्किल हलाइडचा एक मॉलिक्यूल आणि 2 सोडियम ॲटम. सो ड्राय इथर हे कंडिशन इथं सुद्धा असणारच आहे. सो ब्रोमोबेन्झीन रिॲक्ट विथ मिथिल ब्रोमाइड ऑर ब्रोमोमिथेन and it gives what the Br is replaced by Na and CS3 is coming here. So CS3 is directly attaching to the benzene ring and it is called as a methyl benzene or generally it is called as a toluene. The toluene तयार झालं plus twice NaBr. तर या रिॲक्शनला काय म्हणतात वर्ड्स फिटिग रिॲक्शन. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट रिॲक्शन, व्हेरी इम्पॉर्टंट रिॲक्शन, रिमेंबर दॅट. नाउ यू कॅन इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेअर only the aromatic compound instead of such type of the alkyl group attached to the benzene, then we have to take same molecule of the means aryl halides. So 2 chlorobenzene or 2 bromobenzene molecules you can take twice 2 molecules plus twice Na dry ether च्या प्रेझेन्स मध्ये काय होणार डायफिनिल प्रॉडक्ट आहे. 2 बेन्झीन एकमेकांना अटॅच होणार लक्षात घ्या क्लोरीन होतात. तर 2 मॉलिक्यूल घेतले तिथं नंतर एकच मॉलिक्यूल घेतला आणि एक अल्किल हलाइड घेतलाय. तर अल्किल हलाइड आणि अरिल हलाइड याचं कॉम्बिनेशन करू शकतो किंवा दोन्ही सुद्धा तुम्ही अरिल हलाइड्स घेऊ शकता आणि या पद्धतीनं डायफिनाइल सारखं कंपाऊंड या ठिकाणी आपण प्रिपेअर करू शकतो. सो दिस इज अबाउट द वर्ड्स रिॲक्शन, वर्ड्स फिटिग रिॲक्शन. त्यामुळे नेम रिॲक्शन किंवा ॲक्शन ऑफ मेटल्स मध्ये येतं. तर ही रिॲक्शन ॲक्शन ऑफ सोडियम मेटल असं पण आपण कन्सिडर करू शकतो. आणि मगाशीची रिॲक्शन ॲक्शन ऑफ या ठिकाणी म्हणजे मॅग्नेशियम असं कन्सिडर करू शकतो. किंवा तुम्ही रिग्नार्ड रिएजंट आणि वर्ड्स रिॲक्शन आणि वर्ड्स फिटिंग रिॲक्शन, ऑल दीज रिॲक्शन्स आर इम्पॉर्टंट. हिअर ऑन दिस नोट विल बी आस्क्ड or here for 1 marks the reaction will be also asked. Now we have to consider the next point, that is a electrophilic substitution reaction in case of the अरिल हलाइड्स. तर अल्किल हलाइड्स मध्ये काय इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होत नाही, पण अरिल हलाइड मध्ये मात्र इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होतात. आता याच्यामध्ये आपण बघणार आहे की हॅलोजनेशन, नायट्रेशन या प्रकारच्या रिॲक्शन. सो वी कन्सिडर हिअर सम रिॲक्शन्स. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. तर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन जे आहेत त्या कशामध्ये होतात म्हटलं अरिल हलाइड्समध्ये, अल्किल हलाइडमध्ये या रिॲक्शन होत नाहीत. आता याच्यामध्ये पहिली रिॲक्शन आपण बघणार आहे ती म्हणजे हॅलोजनेशन. मग तिथं क्लोरिनेशन असेल, ब्रोमिनेशन अशा प्रकारचे. तर इथं आपण बघणार आहे डिटेलमध्ये क्लोरिनेशनची रिॲक्शन. म्हणजे क्लोरीनच्या प्रेझेन्समध्ये क्लोरोबेन्झीन वगैरे असं जर आपण अरिल हलाइड घेतलं तर काय प्रॉडक्ट तयार होईल. सो सी हिअर नाउ that is a chlorobenzene, you know that. So it will be react with what? Chlorine. Halogenation म्हणजे क्लोरीन. आता याच्यात 2 प्रॉडक्ट काय आहेत फॉर्म होताना दिसून येतात. तर एक मेजर असतो आणि एक मायनर असतो. तर इथं तुम्ही ह्या एक मॉलिक्यूल 100 त्याच्यामध्ये समजा Cl असलेले क्लोरोबेन्झीनचे मॉलिक्युल्स आहेत असं जर आपण या ठिकाणी कन्सिडर केलं तर अनहायड्रस FeCl3 च्या प्रेझेन्स मध्ये ही रिॲक्शन होते. म्हणजे ॲज ए कॅटॅलिस्ट आपण वापरतो. हा रिॲक्टंट आहे तुम्हाला माहिती आहे क्लोरोबेन्झीन. त्यातले काही मॉलिक्युल्स सांगितलं तुम्हाला की म्हणजे ज्या प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्ट होतात. ऑलरेडी एक Cl आहे आणि याचं स्प्लिटिंग होऊन आणि एक Cl या ठिकाणी सबस्टिट्यूट होतो. तर पॅराक्लोरो डायक्लोरोबेन्झीन आणि आर्थो डायक्लोरोबेन्झीन किंवा त्याला नंबरिंग करून सुद्धा तुम्ही नेमिंग करू शकता. आर्थो पोझिशनला आणि इथं पॅरा पोझिशनला.
असं प्रॉडक्ट तयार होतं. आता हा मेजर म्हणजे जास्त प्रमाणात फॉर्म होतो 70 to 80%, तर हा मायनर असतो. सो इट इज अ मेजर प्रॉडक्ट, मीन्स इन मोर क्वांटिटी इट इज फॉर्म while it is in smaller quantity. So this compound you can named by numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. So what will be the name? 1,4-dichlorobenzene. Okay, it is named like this. And this is 1, 2 दोन position ला ना, first and second dichlorobenzene. So I think you understand about this. 1,4-dichloro and 1,2-dichloro. Which is the major? The chlorine which is away from the original chlorine or this chlorobenzene, it is a more stable. So product must be stable, then only the product is forming in larger quantity. Okay, तर या पद्धतीने या ठिकाणी हा प्रॉडक्ट Cl दोन्ही एकमेकांपासून लांब असल्यामुळं स्टॅबिलिटी वाढते. आता इथं क्राउडिंग झाल्यामुळे स्टॅबिलिटी कमी होते, जेवढं स्टॅबल जास्त तेवढा प्रॉडक्ट जास्त. या प्रकारची या ठिकाणी रिॲक्शन होते. तसंच नायट्रेशन रिॲक्शन पण आहे. The second reaction, that is nitration or action of nitric acid. डायल्यूट नायट्रिक ॲसिडच्या प्रेझेन्समध्ये सुद्धा या ठिकाणी प्रॉडक्ट फॉर्म होतात. HNO3 dilute nitric acid with a chlorobenzene. त्या प्रेझेन्समध्ये रिॲक्शन झाली तर OH आणि NO2 असं या ॲसिडचं पहिल्यांदा स्प्लिटिंग होतं, लक्षात घ्या. आणि जो प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी तयार होतो तो सुद्धा आर्थो आणि पॅरा असं तयार होतो. ClNO2 येतो इथं नॉट आणि आर्थो पॅरा प्लस H2. तर या प्रकारचे इथं प्रॉडक्ट तयार होतं. ती याला नंबरिंग केला तर परत याच पद्धतीने करायचं. 4-नायट्रोक्लोरोबेन्झीन. क्लोरोबेन्झीन हा त्याचा मेन काय बेसिक नेम त्याचा आहे तेच करायचं आहे. आणि हे आर्थो नायट्रोक्लोरोबेन्झीन. त्या प्रकारचे प्रॉडक्ट इथे तयार होतात. हा मेजर हा मायनर या प्रकारे इथे सुद्धा प्रॉडक्ट्स तयार होतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द नायट्रेशन रिॲक्शन. त्याच पद्धतीनं फ्रिडेल क्राफ्ट अल्कायलेशन असायलेशन या प्रकारचे म्हणतात रिॲक्शन होतात. सो दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. तर असायलेशन आणि हे त्यासुद्धा रिॲक्शन तुम्हाला म्हणजे बघून तुम्ही करू शकता. ठीक आहे. So we have to consider some uses of the halogen derivatives of the alkanes or aryls. त्या ठिकाणी बरेचसे तुम्हाला ऑलरेडी मी नोट्समध्ये पण लिहून दिलेले आहे युजेस, तर तुम्ही वाचून सुद्धा समजून घेऊ शकता. तर आयोडो फॉर्म आहे, फ्रियॉन आयोडो फॉर्म, त्यानंतर डायक्लोरो डायफिनाइल ट्रायक्लोरोइथेन. तर या प्रकारचे काही कंपाऊंड जे आहेत ते आपण मेडिसिनल पर्पजसाठी वापरले जातात. त्याचे युजेस जसे आहेत तसेच त्याचे काही साईड इफेक्ट्स वगैरे पण आहेत. तर तुम्हाला माहिती आहे की आयोडो फॉर्म, द फॉर्म्युला ऑफ द आयोडो फॉर्म. आयोडो क्लोरोफॉर्मचा फॉर्म्युला माहिती आहे ना. तसा आयोडो फॉर्मचा फॉर्म्युला काय येतोय CH3. मिथेन मधले जे काही 4 हायड्रोजन आहेत त्यातले 3 हायड्रोजन आयोडाईड ग्रुपनं या ठिकाणी रिप्लेस होतात आणि त्यामुळं जो काही प्रॉडक्ट तयार होतो तो म्हणजे आयोडो फॉर्म. ही मिथेनचे डेरिव्हेटिव्ह म्हणायला ट्राय आयोडो
मिथेन असं पण आपण म्हणतो. तर अतिशय आयोडोफॉर्म तुम्हाला माहिती आहे की मेडिसिनल पर्पजसाठी वापरलं जातं. एकतर वुंड्स वगैरे बऱ्या होण्यासाठी या ठिकाणी याचा वापर होतो. हिलिंग ऑफ वुंड्स असं त्याला आपण म्हणतो. त्या जे काही सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स असतात, सिझर्स हे वगैरे जे काही ऑपरेशनसाठी लागतात, तर ते वॉश करण्यासाठी सुद्धा याचा वापरला जातो. अतिशय डार्क अशा व्हायलेट कलरचं हे कंपाऊंड असते, डार्क येलो कलरचं, आणि ते वॉटरमध्ये किंवा अल्कोहोलमध्ये डिझॉल्व करून वापरलं जातं. आता शॅडो वगैरे ज्यावेळेला काही लागतं त्यांना खरचट्टा वगैरे त्यावेळेला ते वापरतात. अँटीसेप्टिक म्हणून याचा मोठ्या प्रमाणात थोडक्यात वापर केला जातो. सो इट इज अ व्हेरी गुड अँटीसेप्टिक, बट इट फ्लेवर इज व्हेरी मीन्स स्ट्रॉंग, डिसएग्रेबल असा त्याचा स्मेल असतो. तर वुंड्सचं ड्रेसिंग करण्यासाठी इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणजे सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट वॉश करण्यासाठी, म्हणजे सॅनिटायझेशन करण्यासाठी वगैरे म्हणतो, निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी वगैरे याचा यूज केला जातो. तर जास्त वापर केला की त्याचं हिलिंग वगैरे जास्त झालं तर साईड इफेक्ट काय आहे तर स्किन आणि आईजला ते इरिटेशन करतं. त्यानंतर रेस्पिरेटरी सिस्टीमवर अफेक्ट करतं, त्यांना ब्रिदिंग करायला त्रास होतो त्याचा लक्षात घ्या, आणि मळमळल्यासारखं वगैरे होणे किंवा दिसायला वगैरे डिस्टर्बन्स होणे, म्हणून याचा वापर करताना खूप काळजीपूर्वक केला पाहिजे. त्यानंतर क्लोरीन आणि फ्लोरीन बरोबर जे काही या ठिकाणी कंपाऊंड्स तयार केलेले आहेत त्याला फ्रिऑन्स असतं म्हणतात. डायक्लोरो, डायफ्लोरो मिथेन. ते मिथेनचे सगळे हायड्रोजन रिप्लेस होऊन तिथं जर क्लोरीन आणि फ्लोरीन आले तर अशा प्रकारचे कंपाऊंड या ठिकाणी तयार केले जातात. त्याला फ्रिऑन्स असं म्हटलं जातं. ज्याचा रेफ्रिजरेशनसाठी, एअर कंडिशनसाठी किंवा एअरक्राफ्टमध्ये कूलिंगसाठी वगैरे वापर केला जातो. पण त्याचबरोबर त्याचा खूप मोठा ड्रॉबॅक काय आहे की तो एन्व्हायरमेंटमध्ये या ठिकाणी जर मिसळलं तर म्हणजे एकतर ते पॉयझनस नेचरचं असतं, ब्रिदिंगला वगैरे प्रॉब्लेम होतो, काही वेळेला ऑर्गन्स डॅमेज होऊ शकतात, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणजे बेशुद्ध पडू शकतो व्यक्ती. शिवाय या ठिकाणी म्हणजे एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट म्हटला तर ओझोनचं डिप्लिकेशन करतं. ते डिप्लिशन ऑफ द ओझोन लेअर, ओझोन लेअरचं डिप्लिशन होते, म्हणून या ठिकाणी याचा वापर टाळण्यासाठी याला पर्यायी काय आहेत, पर्यायी कुठले केमिकल वापरायचे रेफ्रिजरेशनसाठी, म्हणजे एअर कूलंटमध्ये किंवा आपण रेफ्रिजरेटरमध्ये किंवा थंड करण्यासाठी मोठमोठे अवजारे वापरले जातात. त्याच्यामुळे हा अतिशय घातक असा वायू वापरला जातो आणि त्याचा परिणाम म्हणून या ठिकाणी एन्व्हायरमेंटल इफेक्टमध्ये ओझोन लेअर वेगळं होत चाललेला आहे. त्याला तो म्हणजे हॅझार्डस, याला ग्रीन हाऊस इफेक्ट म्हणतो आपण. तर ग्रीन हाऊस इफेक्ट त्याच्यावर होऊ शकतो. त्यानंतरचा पुढचा कंपाऊंड जे आहे ते म्हणजे डायफिनाइल ट्रायक्लोरोमिथेन. त्याचं जर शॉर्ट फॉर्म केलं तर डायक्लोरोचं डी, डायफिनाइलचं पण डी, आणि ट्रायक्लोरो एथेनचं एकत्र करून टी. तर हे तुम्हाला माहीत आहे DDT हा वर्ड माहीत आहे तुम्हाला. तर याचं ॲक्च्युली स्ट्रक्चर कसं आहे बघा. ट्रायक्लोरो हा एक कार्बन आहे आणि हा दुसरा कार्बन आहे. 3 Cl ग्रुप अटॅच आहेत, क्लोराईड ग्रुप्स अटॅच आहेत. त्याशिवाय इथे सुद्धा Cl ग्रुप अटॅच आहेत. सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन. सो इट इज ऑल्सो पॉयझनस, डेडली पॉयझनस पावडर. इट इज used for house flies, mosquitoes, etc.
and to control the malaria diseases. But nowadays it is not used because it is not easily decomposes. So it remains in atmosphere or in soil for so many days. डिकम्पोजिशनचं होत नाही आणि त्यामुळे आजकाल याचा फारसा वापर केला जात नाही. त्याच्यावर बॅन आलेला आहे. त्याचे ॲडव्हर्स इफेक्ट जास्त आहेत म्हणजे त्याच्या युजफुलनेसपेक्षा, आणि त्याला पर्यायी काही केमिकल्स त्या ठिकाणी आपण यूज करू शकतो. म्हणजे मलेरियावर किंवा मॉस्किटो फ्लाईज याच्यासाठी अजून वेगळे पर्यायी असे मिळतात. तसं फ्रिऑनसुद्धा त्याला रिप्लेसमेंट म्हणून दुसरे केमिकल्स तयार करण्यासाठी सायंटिस्ट समोर आजकाल चॅलेंज आहे आणि ते प्रयत्न करत आहेत की ओझोनचं डिप्लेशन होणार नाही अशा प्रकारचे रेफ्रिजरेशन्स आपण तयार करायला पाहिजे. ठीक आहे, तर एकंदरीत हा टॉपिक या ठिकाणी संपलेला आहे. तुम्हाला ऑलरेडी मी क्वेश्चन दिलेले आहेत, तुम्ही सॉल्व्ह केले काय बघा. तर पूर्ण टॉपिक वाचा. 11वीतले काही रेफरन्स मग घेतलेत, वर्ड्स रिॲक्शन वगैरे तेही करा. समजलं की नाही. आणि MCQ जास्तीत जास्त याच्यावरचे आणखीन पण तुम्ही सोडवा. आपण नेक्स्ट टॉपिक जो सुरू करणार आहे तो ग्रीन केमिस्ट्री. शेवटचा टॉपिक आधी मी घेते आणि नंतर मग बायोमॉलिक्युल्सचा पण बघूया. ठीक आहे, ओके.